इतने में है जो जाग पूरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जा हर हजूर हाजिर हजूर सर्व कला पद काम भगत वशल अंतर जामी दसां पातशाहियां की जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपरपार कृपा रहमत दा सदका जगतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे गुरु चरणां दी हाजरी भर रही गुरु की साजी मार्ग साथ संगत जी सतगुरां ने कृपा की है अपने अमृतमयी दीदार बख्शिश कीते सत संगत दीआं अमोलक वडभागियां घड़ियां प्राप्त होईयां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है जिथे साध संगत जी आप सुल्तानपुर साहिब दीआं संगतां गुरु दरबार दीआं हाजरियां भरदे उत्थे जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत वसदी है सारी संगत की भावना दी है कि सतगुरु साहब जी ने जिथे चरण पाए हैं कोई कौतक किया है उपदेश बख्शिया है उस स्थान के दर्शन किए जान। इसे भावना के नाल गुरु दी संगतां इस पावने स्थान से जिथे भी कोई गुरु की सिख संगत वसदी है भावना के नाल दर्शन यात्रा करने वास्ते सुल्तानपुर साहिब की धरती से गुरु दी संगतां आईयां। जो यात्रा है अरदास दे विच भी भाई साहब जी हर रोज महाराज साहब के चरणों के बेनती करते हैं कि सतगुरु जी सिख संगत की दर्शन यात्रा इशनान सफले करते। यात्रा तो भाव है जो गुरु साहब जी के इतिहासक स्थानों से असं दर्शन करते हैं इशनान करते हैं गुरु के दरबार की हाजरी करते हैं। उंज जे गुरबाणी के अंदर वेखीए तो गुरबाणी में भी यात्रा पा आया है सफल सफल भई सफल यात्रा आवन जान रहे मेरे साधा। साडा जिहड़ा जीवन है इहनूं भी यात्रा आखिया है साध संगत। जन्म तो लै करके अखीरले साह तक का जिहड़ा साडा सफर है ना जीवन का ये भी एक यात्रा ही है। इहनूं जीवन यात्रा आपां कह दिंदे यात्रा ते सफर करने वाले ने भी यात्रा अखर वरतते हैं। एक थान तो दूजी थान से जाना बसा च भी लिखा होया है परमात्मा तुहाडी यात्रा सफल करे। हुण उन्होंने ये नहीं पता कि ये जाने वाला जिहड़ा है मुसाफर है राही है खांदी है सवारी है कित्थे जाना है। कोई किसी काम जा रहा है कोई किसी काम जा रहा है पर एक भावना के नाल उन्होंने अखर लिखा हुआ है कि परमात्मा तुहाडी यात्रा सफल करे। तो साडा जिन्ना जीवन है सारी यात्रा ही है साध संगत जी। असीं संसार की यात्रा ही करना है पर यात्रा सफल होगी गुरु के उपदेश के नाल गुरु की सिक्ख्या के नाल गुरु के बख्शे नाम के नाल। महाराज साहब जी का नाम साडे हिरदे विच वसेगा गुरु की सिक्ख्या साडे हिरदे विच वसेगी तो फिर असीं कह सकांगे कि सफल सफल भई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले साधा।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਪੰਥ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਤਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਅਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਡੋਗਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਮੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁਆ ਕਰਕੇ ਘੜੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸੰਮੇ ਡੋਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬੇਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਆਪਾਂ ਗਾਥਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੁਨੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਜੋ ਜਾਤ ਕਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਪੂਰਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਪੂਰਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖਿਲਦੇ ਅਖੇਰ ਆਏ ਚਲ ਦੂਰਾ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੀ ਆਗੋਰੇ ਤਰੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੁਣੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਸੁਭਟ ਸਹਿਤ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਪੂਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਟਿਕਾਏ ਮਰਿਓ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਪੂਰੇ ਨੇ। ਭਜੋ ਅਧੀਨ ਅਗਾਰੀ ਫਿਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਹੀਂ ਸੁਨ ਕਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਅਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇਰਾ, ਰਾਜੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਮਨਾ ਕਰ ਜੋਰਤ ਬੋਲਾ। ਤੇ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਮਨ ਹੌਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੌਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਹੈ। ਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਹੌਲ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੌਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਬਾਤ ਨ ਗਏ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾ ਕਿਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੀਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਬਣ ਆਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਕਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਚਿਤ ਬਹੁ ਡਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਧਰ ਰਾਵਰ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਸਰਿਓ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੌਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੌਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਚੜ ਆਏ ਤੁਮ ਰਿਸ ਔਰ ਕੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਆਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਨ ਬਿਗੜਿਓ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਅੰਦਰ ਝੁਕਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਨਿਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਖਾਲ ਖੰਡਾ ਅਰ ਢਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਖੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਕੁਛ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਿੱਖਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਢਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਲ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਢਾਲਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਢਾਲਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਢਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਡਾ ਤੇ ਢਾਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੁ ਫੇਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਨ ਦੂਰ ਤੁਰਤ ਹੈ ਚੜਿਓ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਲੜਦੇ ਕੋ ਦਸ਼ਾਨ ਵਡਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਲੜਦੇ ਕਹੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵਧੇ, ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਾਗਿਓ ਪਾਉ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਾ ਤੇ ਢਾਲਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਪੂਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖਿਓ ਅਹੋ ਕਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਪੂਰਿਆ, ਤੁਰਕਨ ਹੀ ਕੋ ਰਹਿਓ ਕਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਤੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਤੂਰਾ। ਕਤੂਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤੂਰਾ ਆਖੀਦਾ। ਤੇ ਕਤੂਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤੂਰਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਤੂਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਪੂਰਾ ਤੁਰਕਣ ਹੀ ਕੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤੂਰਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਰ ਗੀਤੀ ਕਾਇਰ ਬਹੁ ਪੂਰਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੀਦੀ ਹੈ। ਗੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਝੂਠੇ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੰਗ ਕੋ ਭਇਓ ਨ ਸੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹਿ ਸੁਖ ਮੂਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹਿ ਸੁਖ ਮੂਰਾ। ਮੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਸੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮੇ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ
ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੁੱਖ ਵਾ, ਬਹੁਤੇ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਨਾਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹਨ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਨ ਖੱਟ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਦ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਦੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੂਰਾ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ ਜਸ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਭਰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਲਿਖਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲੱਭ ਦੋਏ। ਆਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਤੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਭਾਗ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ RAM ਰਾਜੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ। ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਧੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਿਆ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਢਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਗਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋ ਔਰ ਊਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰਾ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਨਿਓ ਕਛੂ ਨਾ ਬਾਤ, ਸੁਨਿਓ ਨਾਮ ਜਾਤ। ਸੁਣਿਓ ਕਛੂ ਬਚ, ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਜਾਤ। ਕੁਛ ਕੁ ਬਚਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਸੁਧ ਇਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆਇਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਨ ਲਸ਼ਕਰ ਛੱਡ ਆਇਓ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਪਰਿਓ ਸੋ ਲਖਵਰ ਸੀਤਾ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦੋਂ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਾਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੀਕ ਫੌਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਲੋ ਰਾਵਰ ਕੋ ਪਕੜਨ ਲਲਚਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸੋਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰ ਚੜਾਇਓ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਖਬਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਕਪੂਰੇ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਜਾ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਸੰਗ ਰੱਖੇ ਦੇਹੋ ਸੌਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਦੇਵੇ ਕਪੂਰਾ। ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਮੁਰੱਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ। ਲਖਨ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਰਕਨ ਸਾਨਕਨ ਰੰਕਨ ਸਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੋ ਕਰਨ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਪਵੇਗਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ। ਸੋਨ ਸੌਰ ਹੈ ਲਿਓ ਤਬਾਹੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਪਰ ਢਿੱਗ ਕਿਸ ਥਾਈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਪੂਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘ। ਗੁਰ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੰਗ ਸੁਨਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਰੱਖੇ ਵੈ ਅਗਵਾਈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਹਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਿਓ ਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਖਲੋਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਤਬਹ ਕਪੂਰੇ ਬਾਗ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਰਹੋ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਨਿਆ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਲੈ ਗਮਨ ਸੰਗ ਜਹਾਂ ਸੋਬਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਖਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਢਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭੇਰਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੇੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੂੰ ਟਲ ਜਾਵੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੀਂ। ਲੜੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਟਲ ਜਾਵੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੜਾਵੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੜਨ ਦਵੀਂ। ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਰਘ ਵੱਡਾ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਾਵੀਂ ਖਾਨਿਆ। ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੁਰਕ ਦਲ ਮਾਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ। ਸਮਝ ਵਾਰਦਾ ਸਭ ਤਬ ਖਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਆਕੇ ਲਾ ਕੇ 5 ਪੀਰੀਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਰਸਾਓਗੀ, ਅਨਾਜ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਾਏ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਖਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਖਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਹੈ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਲਪਨੀਰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਤ ਕੋ ਹਮ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਢਾਬ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਲਪਨੀਰ ਤਿਤ ਕੋ ਹਮ ਜਾਣਾ, ਅਪਰ ਥਾਨ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੜੋ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਜਲ ਬਿਨ ਹਟੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੜ ਮੱਤ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨੇ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਚੜ ਬਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੇਖਾਨੇ ਕੋ ਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸੁਨੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, 1400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰਲੇ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਰ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਪੀਲੂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਪੀਲੂਆਂ ਦੇ, ਕਰੀਰ ਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਚਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਡੇਲੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਵਤ ਝੋਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਲੈ ਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਜਲ ਨਿਹਾਰਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਆਪਣੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨਿਕਟ ਗਏ ਕਿਨ ਬਾਗੀ ਉਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਤੁਮ ਕਰੈ ਤਰਨ ਫਿਰੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਝੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਕਰੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਬੋਲਿਓ ਫਲ ਇਨ ਤੋਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜੋ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਡੇਲੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੈ ਜੇ ਹੁਣ ਖਦੇ ਲੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਮਹਿ ਦਿਖਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਖਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ। ਦਈ ਮੁਛ ਭਾਰ ਇੱਕ ਮੁਖ ਚਾਖਾ ਤੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਡੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਡੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਕਟਕ ਦਾਰ ਦੇ ਚੀਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਗੇਰ ਜਨ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਹਮਹਿ ਦਿਖਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਖਾ ਦਈ ਮੁਸ਼ਟ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਖ ਚਾਖਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਚੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਟਕ ਡਾਰ ਤੇ ਚੀਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ ਫਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਗੇਰ ਜਨ ਦੀਨਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੇ ਸੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੌੜੇ ਆ ਸੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਭੰਨਿਆ ਗੇਰ ਦੇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਰਾਗ ਆਦਿ ਪੁਨ ਡਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅੱਧੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਰ ਡਾਰਮ ਸਭੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਐ ਫਲ। ਸੁਨ ਰਾਗ ਕੁਛ ਗੇਰੇ ਕਬੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਝੋਰੀ ਮਹਿ ਰਾਖੇ ਜਬ ਨੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਿਉ ਨਾ ਸਭ ਗੇਰੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ। ਰਾਮ ਕਹੈ ਕੁਟੰਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੋ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਗ ਹੈ ਹੋਏ ਸੁਨਤ ਕਨੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸੁੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅੱਧੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫੇਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਘਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਪਕਾਵਨ ਲੈ ਸਭ ਖੈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤੈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਲ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛਕ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਰ ਸੁਨਾਏ ਗੁਰੂ ਤਬ ਭਾਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਚੌਥੋ ਭਾਗ ਦੁਰਭਿਸ਼ ਕੋ ਰਾਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਲ ਗਵਾਉਣ ਡਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 3 ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਚਾਹਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬ ਦੁਰਭਿਸ਼ ਨਾ ਪਰਹਿ ਅੰਗਾਰੀ। ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, 1 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਿਆਰੀ ਸਰਾਰਤ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜੋਰਾ ਜਬਰੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਿਓ ਬਾਗਨਾ ਜੋ ਹਮ ਭਾਖਿਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੀਰਤ ਸਾਰੇ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੇਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਤ ਮਲੋ ਸੁਰ ਭਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ੂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਤ ਤੇ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ੂ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ। ਆਪ ਕੀ ਕੀਨਹੁ ਭਾਗ ਸੁਕਾਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਡੇਲੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਬ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ੂ, ਅਬ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗ ਸੁਕਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛਿਟ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਅੰਨ ਵਿਸਾਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਗ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤ ਨਿਮ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਜਾਏ ਬਰਾਮ ਢੇਗ ਉਚਰਤ ਭਏ। ਜੋ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਰਸਾ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ 1 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਬੇ ਟੁੱਬੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਸਾਪੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਨਹਿਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੇਖ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਅੰਬਣੀ, ਤੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਵੇਖ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਲਾਕਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਧਰ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਵਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜਨਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧੂੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਸਾਰੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ।
ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।